دفعہ ایک سوال اٹھا دینے کی روایت اور ریت کو توڑتے، لیکن گورنمنٹ پارٹی نے نہیں کیا، تو پھر ایونچولی نو دس از ٹیکنگ اے ٹول آن دا پروسیڈنگ آف دس ہاؤس. اس ہاؤس کی کاروائی کے اوپر اس کا شور جب آنے لگا تو آئی ہیڈ ٹو اس پہ بات کرنے کی میں نے ضرورت محسوس کی ہے آج. دیکھیں جو صوبائی اسمبلی پنجاب ہے، میں صرف یہاں پہ جس کے میرے پاس ریکارڈز ہیں میں اس کی حد تک بات کروں گا. صوبائی اسمبلی پنجاب میں کل نشستوں پر جو درخواستیں اور انتخابی عذرداریاں داخل کی گئی ہیں ان کی تعداد 37 ہے، اور 37 میں سے 15 عذرداریاں تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت کلیم کرتے ہیں کہ ہم ممبرز ہیں، جو الیکشن کمیشن میں یہ درخواست لے کر گئے ہیں بعد ازاں، اور جو لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمہ، ان سب کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ان 2 فورمز پہ، ایک الیکشن کمیشن میں، اینڈ پھر ایونچولی یہ تو ان کی ڈومین تھی سپریم کورٹ کا جو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کہنا ہے یا الیکشن کمیشن میں کیا کہنا ہے. انہوں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اسپیکر آفس میں بھی یہ اپلیکیشن دی کہ ہم یہ لوگ ہیں اور ہمارا تعلق تحریک انصاف سے. تو 15 عذرداریوں کا ریکارڈ ہمارے پاس ان کے خلاف ہے. اب یہ ساری کی ساری بھی اگر اکٹھی کر لی جائیں تو پھر بھی کم از کم 130 سے اوپر نشستوں کی برتری حکومتی جماعت کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی اور دنیا کا طریقہ، ذریعہ جو ثابت کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے سبسٹینشیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا ایویڈنس دینا ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی دلیل دینی ہے جو مانی جائے یا رد دلیل ہو، آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے. یہ خالی ہیر سے کی بنیاد پر آپ ہر چیز کو ہوسٹیج کر لیں، پورے نظام کو ہوسٹیج کر لیں، تو کتنی ابزرڈ بات ہے، کتنی جھوٹی بات ہے، کتنی بے بنیاد بات ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کیا آپ کوئی انوکھے لاڈلے ہیں کسی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب آپ نے 4 حلقے سپریم کورٹ میں کھلوائے اور اس وقت پورے ملک کے نظام کو ہوسٹیج کر لیا، پورے ملک کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دارالخلافے پر جا کر آپ نے حملہ کر دیا. بیسکلی دیٹ واز اے ڈسٹرکشن آف اے ڈیموکریسی. The symbols of the democracy, those are elected people. Elected people are prime ministers and members and ministers. یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں. تو 2014 میں ایک منتخب حکومت کے خلاف 4 حلقے کیونکہ آپ کو حکومت نہیں ملی تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ you will take it to the streets and if you cannot get it through ballot تو اسلام آباد کی سڑکوں پر جا کے بندوقیں لے کر you will get it through bullet. This is what you decided. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ اگر آپ حکومت میں نہ آئیں تو انتخابات میں آپ نہ تسلیم کریں کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں جتنی بھی ساری بات ہے وہ آپ کی ڈیٹیل ایسے آئے کہ آپ اس میں لکھ کر لے جائیں کہ جی میں تسلیم نہیں کرتا. کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ میں انتخابی عذرداریوں میں بھی نہیں جاتا، اور میں کسی پٹیشن میں بھی نہیں جاتا، اور میں کسی الیکشن ٹرائیبیونل میں بھی نہیں جاتا، میں کسی کورٹ میں بھی نہیں جاتا، اور میں اسٹریٹ پہ جاتا ہوں. اور کیونکہ میں نے آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ اٹ تھرو دا بیلٹ، آئی ول ریسیو اٹ تھرو دا بلٹ. کبھی آپ کے پرویز خٹک صاحب چلیں، وہ بندوق ہاتھ میں اٹھائیں اور گولی لے کر آئیں، کبھی آپ کا یہ علی امین اٹھے اور آ کے وہ پورے نظام کو جامد کر دے، کبھی آپ کے جو ہلوگنس، ایک ایسا شخص مجھے بتائیں جو گالی دیتا ہے، ایک ایسا شخص جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک ایسا شخص جو کسی کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو ڈس آرڈرلی ہے، ایک ایسا شخص جو کسی قاعدے ضابطے کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے شخص کو میں کیسے رسپیکٹیبل کہہ لوں گا؟ ہاؤ کین مجھے آج I am constrained to call those members respectable. عزت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ نے عزت وہ اپنے نام کے ساتھ لکھوا لی ہے، آپ کو کمانی پڑتی ہے عزت. Their respect has to be earned. اگر معزز ہاؤس کا رکن ہونا باعث عزت ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے that has landed on you. اس کے لیے یہ عزت آپ کو کمانی پڑے گی. جب آپ گالیاں دیں گے، گندے گندے نعرے تشکیل دے کر بلو دا بیلٹ جو کسی طرح سے پارلیمنٹری نہیں ہیں، ان کو ہاؤس کے اوپر اجازت دی جائے، کیسے دی جا سکتی ہے؟ میری مشکل کیا ہے؟ میں آج کس
मुश्किल में हूं कि मुझे एक दफ़ा फिर वंस अगेन आई एम इनटू अ सिचुएशन जहां पर मुझे फैसला करना है। और फैसला क्या करना है कि मैं क्या ये किताब जो है, मुझे कहा गया कि आप हरी किताब हमें बार बार दिखाते हैं तो इसको पढ़ो। वो कौन सा रुकने असेंबली होगा जिसने ये किताब नहीं पढ़ी होगी और हाउस में आके बैठ जाएगा असेंबली के अंदर इस किताब को पढ़े बगैर? उसको कैसे पता होगा कि उसका हक क्या है तकरीर करने का, उसका हक क्या है बजट बनाने का, उसका हक क्या है कोई एडजर्नमेंट मोशन देने का, उसका हक क्या है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने का, उसका हक क्या है किसी बुनियाद पर भी वो इस किताब को पढ़े बगैर एक लफ्ज आइन के मुताबिक नहीं कर रहा। और ये किताब, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब असेंबली खुद अपने लिए बनाती है। अब इसमें मुझे हेल्प मी इन दिस, टेक दैट रूल जो मैंने जजमेंट में दिया है 223, मैं आपके सामने सिर्फ एक तस्वीर रखने लगा हूं कि ये हाउस का जो कंडक्ट है ये कैसे चलाया जाता है। इसका एक कायदा है, एक रूल है, और वो रूल ये कहता है कि इसमें अगर कोई भी रुकने असेंबली ये कवानीन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको रोकना, उसको ये ऑब्जर्व कराना, और अगर वो फिर भी तस्लीम नहीं करता तो उसको हाउस में दाखिले से रोकना स्पीकर की जिम्मेदारी में है। तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं? मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप ख़वातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें? आपने जो कुछ किया वो सब वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पूरे मुल्क ने देखा। आपने उस दिन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जब तकरीर कर रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने एक मेंबर हसन मलिक को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी किताब लेकर उनके ऊपर पूरे जोर से फेंकी इस तरह से, ये दिस इज नो कंडक्ट, ये ऐसे कैसे चलता है, ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकता है? और ये रूल 223 है, इसको अजबर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल 223 क्या है कि जब कभी भी कोई डिसऑर्डरली होगा, जब कभी भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, जब कभी भी कोई स्पीकर की बात को मानेगा नहीं। मैंने कहाँ कोएर्शन किया आपके साथ? मैंने तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया। अगर मैं हाउस का वो वक्त जो मैंने ऑपोजिशन को दिया है उस वक्त को मैं हुकूमत के वक्त के साथ मुआवजा करूं तो आपने 60 से 65% वक्त लिया है हाउस के अंदर। आपको हर बात करने की मैं बार बार कहता रहूं, आप तकरीर करें। आपको अगर किसी नुक्ते पे एतराज़ है अपनी नशिस्तों पर बैठ के एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन उस हद तक करें, ये नहीं कि आप कभी मेरे डाइस पे चढ़ के मुझे महबूस कर लें। और आपकी तारीख है, आपने क्या किया था दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ। अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ करे तो आपके गुंडे हलूगन्स जो किसी ना किसी तरह आपने भर्ती करके इस मुअज़्ज़ज़ जगह पर जिसकी इज्जत और तकरीम के लिए आई विल फाइट फॉर द लास्ट मिनट। मेरा मुकदमा क्या है? इस जमहूरियत के जो दावेदार बन के खड़े हैं, ये जमहूरियत का घर है। इस जमहूरियत के घर को अगर आपका पूरा मुकदमा बेस्ड ऑन जस्ट विम्सेस है, आपके कोई आपके पास कोई ऐसी कोई सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे खड़े? अच्छा ठीक है, अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहां पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं। यहां पर लोगों की लीडरशिप की उनके घरों के अंदर अमवात वाकया हो रही थी तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, बात करने नहीं दी जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं? क्या दारुल खिलाफे के ऊपर गुंडे मुसल्ला गुंडे लेकर हमलावर मैं होता रहूं? क्या सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उसकी पूरी उसकी जो भी उसकी थी वो सारी, मेरा क्या ताल्लुक है उस चीज से? ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की? क्या वो अब जो वारंट सर्व करने जाते हैं, वो जो प्रोसेस सर्वर्स हैं, वो जो यूनिफॉर्म में मौजूद लोग हैं जो किसी को बताने जाएं कि आपको अदालत ने तलब किए, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स
मैं फेंकता हूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर, बलवाई लेकर, 500 गाड़ियों के काफले लेकर, मुसल्ला अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर, वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है। कमाल करते हैं यार। आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी, आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह, आपको पता है, ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए, कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके?